نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله Влязо в Медина, остави всички мъки и тревоги, не можа да спра сълзите, заставайки пред теб, о любими Мухаммед. Ассаламу алейка я Расул Allah, ассаламу алейка я Хабиби يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله Усещам сили от това в теб, о любими Мухаммед. Вие вятър благословен, носиш духа твоя възлюбен. Усещам сили от това в теб, о любими Мухаммед. Ассаламу алейка я Расул Allah. يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله Маленький сюрприз. Къде мама в нощта
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل محمد. Нека славата и възхвалата да бъдат само единствено за Аллах Субханаху ва Та'аля, Господарят на двата свята, Създателят на създанията, Творецът на творенията. И нека салату салам да бъде за личността Мухаммад салаллаху та'аля алейхи ва салям, за неговото семейство, за сподвижниците и за всички онези, които го последваха до съдния ден. Амин. Най-напред искам да ви поздравя с исламският поздрав. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Уважаеми районен мюфтия, уважаеми колеги, уважаеми братя и сестри мюсюлмани, добре дошли на нашата програма, посветена на живота и делото на нашия любимец, а именно Мухаммад салаллаху та'аля алейхи ва салям. А същевременно и по повод направеният хатим на нашите ученици от Коран курса на село Брезница, за мен е чест да представя темата на тази годишните чествания, а тя е Мухаммад салаллаху та'аля алейхи ва салям и етиката на съвременното съжителство. Но преди да дам думата на многоуважаваните ни гости, първо нека да чуем програмата, подготвена от нашето бъдеще. Бъдещето на мюсюлманската общност, а именно децата от нашия Коран курс. Също така много се радвам, че сред нас има и народен представител, който, алхамдулилlah, е мюсюлманин. Това е господин Хюсейн Хафъзов. Давам думата на ученика Хайредин Сакали да открие програма с четене на Коран Керим. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار صدق الله العظيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وأدده يحسب أن ماله أهلده كلا لينبذن في الحطمة
وما أدراك ما الهتمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يحادئون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون الجحيم ثم لترون الجحيم ثم يسألون يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب المسير. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين ولا هم عن صلاتهم ساهون ولا هم أرون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Сега искам да дам думата на виза към мюфтийството, колегата ми Осман Кутрев. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Скъпи жители на село Брезница, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Скъпи ученици, може би чакате да ви дам оценка. Моята оценка за вас е дуа за вашите родители, дуа за вашия учител, дуа за всички, които ви помогнаха да научите онова, което ще ви допринесе, иншаллах, джаннет. Вашата оценка, иншаллах, да даде хак тяля и тя да е джаннет, иншаллах. Скъпи жители, това са децата, които деца са гарант за вашето село. Тези дечица, които имат кърпи на главите, са гарант, че вие няма да останете в старчески домове. Тези деца тук, които са с тази бела и прекрасна дреха, виждате ли ги? Те са гарант за вас, че няма да ви оставят нито без вода, нито без храна. И иншаллах ще се грижат за вас възможно най-добре. Защо? Защото нашият любимец, за който сме събрали, нали, това е моето посещение тук за Расулуллах салаллаху алейхи ва салям. Той казва, че джаннета се крие под петата на майката. Той ни възпита и ни каза, че най-много сред живите тук на земята трябва да обичаме майка си. От всичко. От всичко. Расулуллах салаллаху алейхи ва салям ни възпитава и ни казва, че най-достойният сред нас е онзи, който е най-полезен за народа, за хората. Без значение те каква етнос са, без значение те какъв цвят са, без значение тяхното икономическо положение. Расулуллах салаллаху алейхи ва салям също така казва: Ел муслиму мен селимел муслимуна. В друг хадис казва: мен селимен нас. Нали, мюсюлмани на онзи, който хората са в сигурност от неговите ръце и от неговия език. Какво значи неговите ръце и неговия език? Значи, че той с ръцете няма да им повреди на тези хора и нещо повече. В сигурност демек, че ще се грижат
тези ръце за нас. Това са ръцете на мюсюлманина. Не само, че няма да ни пречат, а и друг ангажимент дава Расулуллах салалаху алейхи ва салям, че те ще се грижат за нас. Те ще нагледат, те няма да ни изоставят сами в болницата. Защо го казвам така? Защото един ден, когато мифтията ми възложи задачата да кланям байрам намаз кod седелча в една стая, месджид, не джамия, месджид, изкланях байрам намаз и отидах на болницата да видя най-напред майка си. Когато отидах там, до нея лежеше една жена, която е майка на друговерци, на радикални създания, за съжаление на Аллах, които не са нито на никаква вяра не вярват. Атеисти. Ето това са радикалните. Ето това са онези, които нямат за братка. Ето това са тези. Оставили са майка си там, 9 дни не са я поглеждали. А мюсюлманите какво? И сутринта, и на обяд, и вечерта посещават болния. Защо? Защото дуата на болния и до него има мелейка, която мелейка се моли за нас. Иншаллах за дженет. Аз няма да говоря много, защото тези прекрасни деца прочетаха толкова много неща, че може би аз ще ви отекча. По-добре да го оставя на тях. Но само искам да ви преведа един аят от аетите, които се прочетаха тук от учениците. Каза един ученик: Аллах е онзи, който ви изпитва със смъртта и с живота, за да види кой от вас прави повече добрини. Ето тук получаваме съобщението, че сме дошли тук да видим кой ще направи по-добро от другия. Не да се състезаваме за нещо нередно, а да се състезаваме в добрините. На кой детето ще научи Корана да чете? На кой детето ще научи Корана на Изус? На кой детето ще стане един от най-добрите четци в света? Нали, чест за вашето село, че имате кандидат хафъз, иншаллах, Аллах да помогне да стане хафъз. Тук имаше певица, ако тук имаше някакъв шейтанин, колко ли хора щеше да има? Но сега тук сред нас са дженнетските птици и ние сме толкова малко. Жалко е. Аллах да е доволен от всички вас, скъпи ученици. Завършвам с дуата. Аллах да ви дава дълъг живот. Вашият успех да е нашата радост, иншаллах. Иншаллах тук да дойдем на едно състезание по Коран, да видим кой чете по-добре Коран, иншаллах. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух. На стената многоуважавания от нас мюфтия Еден Мухаммед. Дай мен. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаеми жители на село Брезница, уважаеми гости, скъпи брата и сестри мюсюлмани, наистина, когато видим подрастващото ни поколение на сцената, ние няма как да не се възхитиме, тъй като те са бъдещето на мюсюлманската ни общност. Те са онези, които утре други ден ще разчитаме на тях, както в училищата, така в кметствата, така и в парламента, така и на всички останали обществени места.
Тук те показаха завидни умения, че имат сериозни заложби за всяко едно място, където всеки един от нас би трябвало да се старае да вкараме наши хора, да има хора там, откъдето ще ни се гарантира нашата свобода и нашето достоинство като мюсюлмани. Но темата, която ние искахме да го съчетаме с техния хатим, наистина е предизвикателна на фона на това, което се случва в световен мащаб. Мюсюлманите са на прицел. Мюсюлманите са онези, които са виновни за всичко, което е нередно в целия свят. Мюсюлманите са онези, на които лепнуват етикета, че те са онези, които създават проблемите в обществата. И затова днеска всеки един от нас би трябвало да каже: не, ние сме гаранта за свободата, ние сме гаранта за толерантността, ние сме гаранта за всичко, което е добро, както за нас, така и около нас, така и навсякъде по целия свят. Именно за това Аллах Субханаху ва Та'аля казва в Коран Керим: Естаид биллах, винаги го сме казвали аята и ще продължаваме да го казваме, тъй като имаме нужда всеки един от нас да получи самочувствието, което Аллах Та'аля ни го вменява в Коран Керим, като казва: Кунтум хайра умметин ухриджат линнас. Ей, вие мюсюлмани, ей, вие, които заявявате, че изпълнявате ислямската религия. Кунтум хайра умметин. Вие сте най-добрата общност, изведена за човечеството. Но има две условия, брата и сестри. Те'муруне бил ма'руф ва тенхауне анил мункер. Вие сте проводниците на доброто, вие сте тие, които сте модела на доброто, вие сте онези, които заповядвате доброто, вие сте онези, които сте щит срещу извършването на зло, вие сте онези, които трябва да забранявате извършването на зло. Именно с този аят Аллах Субханаху ва Та'аля ни казва какви трябва да бъдем мюсюлманите. И днеска ние се питаме: тие, които сме тук на площада на село Брезница, можем ли да се впишеме в тая група, за която Аллах Субханаху ва Та'аля казва? Намираме ли си ние мястото в тази група, че сме от избраната общност, най-достойната общност, изведена за човечеството? Ако някой от нас не може да се впише, това означава, че имаме сериозна работа, първо с нас самите, оттам нататък с семействата и оттам нататък с нашите съседи, близки, приятели и така нататък. Защо? Защото Аллах Субханаху ва Та'аля казва: Естаид биллах, инна Аллаха ла югайиру ма биқаумин, хатта югайиру ма би анфусихим. Аллах Субханаху ва Та'аля няма да промени държето на един народ, докато самите те не се променят. А тая промяна трябва да започне от всеки един от нас. Тук мисля на глас: дали ние, родителите, които имаме наследници, си изпълняваме нашият ангажимент към рожбите, които Аллах Та'аля ни ги даде като еманет. Нашите деца, които има хора дават мило и драго, когато нямат рожба. Но на нас Аллах Субханаху ва Та'аля ни даде на онези, които Аллах Субханаху ва Та'аля им даде рожби, това означава, че те имат дълг към тях. И тук питам: колко от нас разделиха наследството на децата си по справедлив начин? Колко от нас има и такива, които сме чували: на този син ще дам по-малко, тъй като снахата не ми харесва, на дъщерята ще дам, тя ме гледа. А знаеме, че Аллах Субханаху ва Та'аля в Коран Керим конкретно и ясно е посочил на сина колко, на дъщерята колко, на брата, на сестрата, миджото, дайчото и така нататък. И ако ние не спазиме тия правила, уважаеми брата и сестри, ние извършваме гнет срещу нашите семейства. Извършваме гнет срещу нашите деца.
и на утрешния ден ние носим отговорност пред Аллах Субханаху ва Та'аля за тях. И днес, като видим взаимоотношенията, роднинските връзки, говорим съвременното съжителство. Съжителство, което трябва да го върнем към историята. Съжителство, което го имаха нашите баби, нашите дядовци, нашите предшественици. Много от тях знаеха по какъв начин трябва да живеят като мюсюлмани. На много от тях ключовете на съседите бяха в тях. Никой не се притесняваше нито от съседа, нито от роднината, нито от когото и да било. А днеска живеем в един свят, който е егоистичен свят. Никой не иска да даде на другият нищо. Никой не иска да подаде ръка на никого. И именно за това всеки един от нас от днеска трябва да каже къде е моето място като мюсюлманин. Знаеме, когато Ахмед Мехмед направят някаква беля, казват: вижте ги, исляма така ги кара. И ако ние искаме да бъдем достойни мюсюлмани, трябва да защитим тази наша религия. Как? Когато не пристъпваме нейните принципи. Когато спазваме принципите, които Аллах Субханаху ва Та'аля ги е заповядал. Когато следваме пътя на нашият любимец Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, който по прекрасен начин ни показа как може да се изживеят 63 години на този свят. Време е, иншаллах, всеки един от нас да вземе книгите, не медиите, не Фейсбук, не интернета, да вземе книгите, където пише за житието и живота на Мухаммед алейхиссалату вассалам, да каже къде се намирам, дали съм достоен мюсюлманин, дали утре, ако Аллах Субханаху ва Та'аля ме призове, като ми изпрати призовка, че напускам този свят, с какво лице ще се изправя пред моя Създател и дали в този миг ще бъда мюсюлманин. Тъй като Аллах Субханаху ва Та'аля в Коран Керим се обръща към нас, като казва: естаид биллах, вала тамутунна илля ва антум муслимун. Ей, вие мюсюлмани, не напускайте този свят като други, освен като мюсюлмани. Но знаеме, когато сме в прегрешение, няма гаранция, че в този миг няма да дойде нашият краен свят. Нашият край на този свят. Именно за това, брата и сестри, нека наистина да подкрепим подрастващото ни поколение, като ги изпращаме в Коран курса на джамията, като им подаваме ръка в моменти, в които наистина имат нужда. Нека да ни забравяме, че Мухаммед алейхиссалату вассалам казва: най-достоен от вас е онзи, който е най-полезен за останалите хора. А относно подрастващото ни поколение, Мухаммед алейхиссалату вассалам ни казва: най-добър родител е онзи, който остави хубави коли и къщи на децата, а казва: най-добър от родителите е онзи, който даде ислямско възпитание на децата си. А ислямското възпитание е най-доброто наследство, което ние можем да го оставим на бъдещото ни поколение. И когато влезнах в Google и погледнах какво е съвременно съжителство, с това ще завърша, първото нещо, което излиза, са нерегламентираните отношения на младежите. Младежите, които ги пращаме в университетите, младежите, които ги пращаме по градовете, и никой от нас не се интересува тия деца с кого съжителстват. Нашата дъщеря къде е отишла? Тази вечер дали е била в квартирата си или е била някъде на друго място? Нашият син как е изкарал нощта в големият град? Това са ангажименти, които всеки един от нас трябва да ги носи като обица на ушите. Иначе, тук, алхамдулилlah, децата са прекрасни, но излезнат ли от тук, ако ние не ги сме закърмили наистина с истинска вера, с самочувствие като мюсюлмани, има опасност да ги изгубим и практиката показва точно това. Ние не сме против обучението, ние сме за това до 7-10 годишна възраст
нашите деца да опознаят религията си, да знае какво е намаз, да знае какво е уруч, да знае какви са неговите ангажименти като мюсюлманин и оттам нататък, иншаллах, нашите деца ще бъдат нашият гарант, нашите деца ще бъдат достойното бъдеще на нашето поколение. Аллах Та'аля да е доволен от имама, който отделя много от времето си за тези деца. Нека Аллах Та'аля да даде, иншаллах, рахмет, берекет на родителите на тия деца и нека всички останали, които не са се докоснали до словата на Аллах Субханаху ва Та'аля, да заповядат в джамията и да разберат какво означава нашата мюсюлманска идентичност и утре, когато отидат някъде да учат, да ни казват: Оже Ефенди, какво означава джамия, какво означава Коран, искаме едно есе да напиша, помогни ми и така нататък. И имаме такива мюсюлмани, за съжаление, които не познават своята религия. Иншаллах, вие сте тези, които трябва да ги научите и вие сте тези, които трябва да дадете кураж и самочувствие на тези наши деца. Аллах Та'аля да е доволен от всички вас. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. И отново следва Илехена група Веста. Дай ми я. Нека да почнат. Сваляте от трона
утре кой ще бъде, никой не знае. Никой не поглежда твоите сълзи, изписват името ти с буквика си ви. Сам самичете оставя в гроба, никой не знае какво ще последва. Сам самичете оставя в гроба, никой не знае какво ще последва. Понеже погледнах часовника и забелязах, че времето, иншаллах, наближава за отслужването на Акшам намаза, тъй като погледнах хората тук присъстващи на площада, за жалост, казвам го с болка и с огорчение, че се твърди малко. Няма да влизам в подробности, защото има и голяма вероятност да не остане разбран. Няма да ми стане приятно, дори без право някой от хората да ме превърне в обект на нападки. Да се върнем към същественото, към онова, където Аллах Субханаху ва Та'аля заповяда на нас, алхамдулилlah, мюсюлманите, намаза. Намаза, който днес ние хората пренебрегваме, намаза, който ние днес, мюсюлманите, оставихме, нещо, за което в утрешния ден всеки един от нас ще застане пред Аллах Субханаху ва Та'аля и ще пита Аллах Азза ва Джал, кланя ли намаза или не. Скъпи брати мюсюлмани и сестри, ще се опитам да ви върна малко назад във времето и няма да ви харча от личното ви време. Ще се постаря да бъда точен, ясен и иншаллах кратък. Но преди това искам да се помоля на Аллах Азза ва Джал, това, което го чуете от мен, тези думи, да не хващат никога прах, да ги възприемем и да ги приложим на практика в нашето ежедневие, за да бъдем от любимците, за да бъдем причината, която кара Аллах Субханаху ва Та'аля да се усмихва и да се гордее пред своите създания, а именно мелайке. Скъпи брати мюсюлмани, Нух алейхиссалам, предание се разказва, че е живеел над 1000 години. 950 години неговата мисия е била да разпространява ислама. Един ден Нух алейхиссалам, вървейки напред по пътя, видял жена, която да ридае, жена, която да плаче. И когато Нух алейхиссалам я попитал, коя е причината, че ти страдаш, коя е причината за тези сълзи, които се сливат по твоето лице, а тя отговори, аз имах малко дете, което почина. Жената отговаря, аз имах малко дете, което почина, затова плача, боли ме за него. А Нух алейхиссалам я попита на каква годишна възраст беше, на колко годинки беше твоето дете, а тя отговори на 300. И не трябва да се очудим, защото преди малко казах, че Нух алейхиссалам е пратеник
изпратен от Аллах Субханаху ва Та'аля, който е живеел над 1000 години, само 950 години е бил натоварен с мисията като пратеник. Чувайки причината, Нух алейхиссалам казва: а какво щеше да кажеш, ако ти беше от хората? Моля да обърнете внимание на онова, което искам да засегна най-вече. Казва Нух алейхиссалам: а какво щеше да направиш, ако ти беше от хората? Става въпрос за нас, за хората, за общността на Мухаммад салаллаху та'аля алейхи ва салям, онези хора, които щяха да дойдат след нас, ще дойдат след нас и ще живеят до 80 или 90 години. Чувайки това нещо, тази жена забравя за изпитанието, което бе изпратено от Аллах Субханаху ва Та'аля, избърсва си очите и казва: Валлахи, и се заклевам в името на Аллах Субханаху ва Та'аля, ако аз бях от хората, от онази група, за която ти ми говориш, че ще живеят 70, 80, максимум 90 години, валлахи, никога нямаше да си вдигна челото от сежде, с болка и с огорчение, и го казвам, че джамията е празна. Аллах азза ва джал да е доволен от вашето търпение, от вашето присъствие. Моля Аллах Субханаху ва Та'аля от цялото сърце и от дъното на душата да предпази нас, нашите семейства, нашите близки от наказанието в гроба и задгробното наказание. И моля Аллах Субханаху ва Та'аля чрез най-красивите му имена и качества да ни извиси в най-висшата степен, а именно Дженнетул Фердеус. Амин. И така нашата програма завърши. Затова отново искам да покана нашия муфтия Айдан Мухаммад да направи иншаллах дуа. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركات القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وأولادنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Както виждате,